Right after the fall of Mengistu's military junta, I took a trip on the same highway that always takes me to my birthplace. I remember miles and miles of abandoned armaments from the Soviet Union, the United States, East Germany, and North Korea littered along the road. When I finally returned with the film crew, I see only a handful. Where did it all go? Where did it suddenly vanish? Was it taken to a place to be melted and turned into plows, to farm the land and feed the people? I want to find out from the people how they have endured the turbulent years since the fall of the emperor. How did they survive the last 2 decades of repression under the military junta? How do they feel about the future under the new government? My fellow traveler is the Polish journalist and a writer on Africa, Ryszard Kapuscinski. I'm from Poland, and Poland was a country which was also colonized. For all the 19th century, up to the First World War, we was the colony of Russia, Prussia, and Austria. So the lack of independence, being colony, being deprived of his own culture, his own language, his own religion, is something which is in our blood. We understand this. And from this point of view, looking, it's a great similarity between our past and past of most of the countries of African continent. I know Ethiopia more than 30 years. It's a very difficult country to understand and to perceive for somebody who is by nature foreigner, because it's a lot of things which are going in this country always is going underneath. That's why for example, Italians during the Adowa period underestimate Ethiopia, because Ryszard and I met for the first time last year in Frankfurt and agreed to make a film whereby Africans speak for themselves. We decided on a journey between my hometown Gondar and Addis Ababa, stopping at random on the way to meet and listen to the people and to follow where their stories led us. Filming the gigantic gorge of the Nile early in the morning, we heard the voice of youngsters from the distance as if emerging out of the belly of the Nile River. These sons and daughters of the peasant farmers, like many other young people all over Africa, walk on foot 3 to 4 hours a day for only 3 hours of schooling. እኔ የምማረው ካሁን ካለውበት አሁን ለምሳሌ ቤተሰቦቼ ገበሬ ናቸው ግን ገበሬ ሆነው ራሳቸው ለፍተው እኔንም በደንብ ለመኖር ማልችልበት ጊዜ ይደርስ ይሆናል ወይ ራሴን ደናርጌ ለመኖር ፈልጋለሁ ስለዚህ ግዴታ መማር ያስፈልገኛል ማለት ነው ከፍልክ እስቲ በእጅ አሳየኝ የት ነው ከዚህ አሁን ከዚህ ከአፋፉ በታች ነው ከዚህ አፋፍ እና ምልህ በስንት ሰዓት ይፈጅብሃል ትምህርት ቤት ለመድረስ አንተ አሁን ለምሳሌ 2 ሰዓት በእግራችሁ ትሄዳላችሁ እንግዲህ እኛ ምንነሳ ከዚህ ቅርብ ነው ዋሻ ሚካኤል ከሚባል እሺ እና በአንድ ሰዓት ውስጥ እንደርሳለን ጓዙ አንድ ሰዓት ተኩል ይላል በእግርሽ እና በስንት ሰዓት ትነሻለሽ ጠዋት ያው ለሊት ተነስቼ ነው ለሊት የምመጣው እሺ 12 ሰዓት እንነሳለን ለሁለት ሩብ ጉዳይ እንደርሳለን ጓዙ ትምህርት ቤት አዎ ከተመለስን በኋላ የቤት ስራ የተሰጠንን እንሰራና ከዛ ከተረፈ ደግሞ ቤተሰቦችን አግዛለሁ ቤት ጠርቃለሁ እሺ ከዛ ለቀልቃለሁ እሺ ከዛ እንጀራም ከተጋገረ ጋገራለሁ እሺ ቤተሰቦች ወዳዘዙኝ ገበያም ሆነ ወይ ቤቱ ለሽ ድርቆሽ አምጪ ምናምን ከተባልኩ አመጣለሁ ወይ ገበያ አወጣለሁ እሺ መቼ ታጠኛለሽ ለሊት አጠናለሁ ማታ ደግሞ የቤት ስራ እሰራለሁ ቤቶቻችሁ እርሻ ምናምን ነው የሚሰሩ እስቲ ንገሩኝ ስለሱ ስላንተ ለምሳሌ የራስህን እርሻ ነው የሚሰሩ ያርሳሉ ገበሬዎች ናቸው ከብት ያረባሉ ያርሳሉ ያው ለኛም ከዚህ ይወርድ ደግሞ እናግዛቸዋለን እነሱም ይሰራሉ
ምን አውሬ ትዋጋላችሁ? ወፉ ብቻ ነው የሚበጠብጣችሁ? አይጥ አሳማ ምናምን የለም? በተራራው ነው ተራራ ሀገር ነው እንደዚህ ያለ ደህና ነው። ባዶ ያስቀረዋል እንደዚህ እያደረገ እየበላው። እስኪ የቱን ያሳዩን አንዱን የበላው ይቆይ ቆረቆንደው እንዳሳየው እንደዚህ እያደረገ ይበላው። እስቲ ድፈጭት ሆቴል አዎ ጮራሮ የመሰለ የበላው በሙሉ እንዴ ይሄማ ምን ይተርፋቸዋል? እያተነፈ እየበላው ልጅ ያለው ሰው ሲባል የሚገርም ጉድ እኮ ነው። እንግዲህ እዚህ ስንት ይደርሳቸዋል? እንጃ ከወፉ የሚተርፈው። አዎ ወፎቹ ምን አረጉ? ተባይ ናቸው። እኛ ምን በላውን በሉብን። አረ እና ጠብቀን ብላ ብለን ይኸው እንጠብቃለን። ወይ ስቃይ። እና ስንት ቀኑን በሙሉ እንዴት ነው የምታረው? ሲያጧት ጀምሮ ይንገሩኝ። እሱ ጀምሮ ያው ምድርና ሰማይ ሲላቀቅ እስከ ማታ ከብት እስኪገባ ልጅ አዝለው ወንጭፍ ወርውረው ይቻላል? ሆድ አይደለም ምን ይደረሳል? አሳድግ ማለት በላ ማለት ወዲያ ነው። ዛሬ ጊዜው መከወኛ ስለሆነ ሴቱም ወንድም ነው የሚተባበር አንድ ላይ። እና እንግዲህ እስከ መቼ ነው ይሄ የሚሆነው? እንግዲህ 2 ወር እስከ 2 ወር። ባለቤቱ ሳይሰሩም እሳቸው? እሱም አይሰራል አጨዳዷል። ምን ታጨዳል በዚህ ወር? ጤፍ ያረክሽ ነው እኮ የምልሽ። እዚህ ሀቆት ምን ብለሻል? ወፉን እያባረርኩ። እንዴት? ለምን? ምን አረጉሽ ወፎች? እህሉን እያበሉብኝ። አረ እና እዚህ ስንት በቀኑን በሙሉ እዚህ ነው የምትውይው? አዎ። እንዴ እስቲ ንገሪኝ፣ ጠዋት ጀምረሽ የምታረጊውን ጮክ ብለሽ እንድሰማ። ወፍ ተጠብቅ መዋል ወፍ ተጠብቅ መዋል። እሺ ከዛ ወዲያ ዝም ብዬ ሲመሽ በቤቴ መብት። ወፉ ሲመጣ ምን ታረጊዋለሽ? በወንጭፍ። በወንጭፍ? አዎ። እሱ ሆነሽ? አዎ። አትወድቂም? አልወድቅም። አረ እኔ ደግሞ የምትወድቂ መሰለኝ። አልወድቅም። እና ወፉ ይፈራሻል በቃ? አዎ። ምሳሽንስ? ዘመዶቼ እናቴ ታመጣልኛለች። አይረብሽም? አይረበኝም። ዋስ አይጠማኝም። አይጠማኝም። ፀሐዩ አያስቸግርሽም? አያስቸግረኝም። አረ ወላሂ ወዳ እየጠበኩ። እንዴት ነው? ምን ሆኖ ለምን ትጠብቂዋለሽ? እህሉ ዝም ብሎ አይደለም የሚያድግ። አራዊት እየበላው። ምን አይነት አራዊት? ጦጣው፣ ወፉ፣ ዝንጀሮውም፣ አሳማውም፣ ድኩላውም እየበላው እህሉን። ፍየሩም። እድሜሽ ስንት ነው? 12 12። ሌላ ምን ትችያለሽ ስራ?
አርማለሁ ገለግላለሁ ደግሞ የሚታጨደውን እንትን እላለሁ ምን እላድናለሁ ቆጭታለሁ አሁን እንግዲህ ዝንጀሮ አንቺን ፈርቶ ሳይበላ ሳይመጣ ሊቀር ነው አሁን ትንሽ አይደለሽ አንቺ ምንሽ ያስፈራራል በትንሽነት ነው እንደ ልብ ነው እንጂ እንዴት ልብ እንደ ትንሽና እንደ ትልቅነት አይደለም አንቺ ጉደኛ ነሽ እና እንደ ያን ዝንጀሮ ሁሉ ታባሪዋለሽ አንቺ ዝንጀሮ አልበርም አልሮጥም አይልም አንቺን ፈርቶ አልፈራሽም አይልም ድንጋው ሲያድበት እንዴት ብሎ ነፍሱን ሽጦ ቁማ ያለኝ ድንጋያሽ ኃይለኛ ነው አሁን ድንጋያማ እንዳስተዳደሩ ነው እንጂ ከሮ ሲሄድ ሲጮህ እንደ ጥይት ዘወዲያ እንትን ይላል ይፈራዋል ገና ዝም ብሎ ቀሳ ጎርወር ሲያረጉት ድንጋው ምዣይል ያን ጊዜ አይፈራም ዝም ብሎ ቆጨላሪ አንቺ ዛትፈሪም ምኑን ስታየው እንዲሁ ያ ወይ አሳማ ወይ ትልቅ ዝንጀሮ ብቅ ቢልብሻት ፈርተሽ አታውቂ በድንጋው አለው እንጂ እየሸሸው ምን ያፈራዋለሁ እንዳይዘ እየሸሸው ይለዋለሁ በድንጋው ይገርም ነው አንቺ ያኔ እሺ ቆይ እንግዲህ ጎበዝ ከሆንሽ አሁን ለምሳሌ ያኔ በዚህ ቦምባው ሲጮህ የት ነበርሽ አሁን ደርጉና ያደግ ሲዋጋ እዚሁ ሰፈረው እሺ ምን አየሽ ምን ያለው ሲጫጫ ጥይቱ እንዲያስል ነው እንጂ አልፈራሽም አንቺ ምን ያፈራለሁ ወይኔ አልመጣ እናንተ መንደር እየታፈነ ይሄዳል አዎ እሱ ሰው ዶቃቷል አንቺ የምታውቂው ሰው ሄዷል ጓደኛሽ ይሄዳል አረ ትላልቅ ነው እንጂ ሄደ እኔ ጓደኛማ ሙጫ መስለኝ አጎት ምናምን እንደዚህ ያንቺ ዘመድ ሄደብሽ የለም ሄዷል እንጂ ማን አንዱም እንትና ይባላል ማን አንዱም ጌጤ ወንድ ይባላል እሺ አንዱም መኳንንት ዳኙ ይባላል እሺ አንዱ ደግሞ ደስ የታከለ ይባል ነበር መጥቶ ሙቷል እዚህ መኳንንትስ አልመጣም በዛው እንደቀረ ነው የቀረ ሙቶ ነው የሞት ሄዳን አልታወቀም ቁርጡ እናት አባቱ ምን ይላሉ ያዝናሉ ዝም ብለው እና መንደራችሁ በዚህ ሁኔታ ተነክቷል ማለት ነው ዘቀር ያለ ድናል ለዘናው እንጂ ሄደ እኔም አላውቀው ሆኜ ነው እንጂ በደርግ ጊዜማ ያው ይዘምታል ንብረትም ከገበሬው ላይ ይወስዳል ሁሉንም ንብረቱንም ልጁንም ነው የሚወስድ የነበረ አዎ ሁሉንም ሲያርግ ቆይቷል የድሮማ ወዲያ ነው ኮታው ማንማንቴ ሲሉት እህሉ ብቻ ወድነን ወስደን በሁለት አህያ ምናገባ ኮታ የሚሉታል ያ ብቻ ወዲያ አስራቱስ መዘለቂያም የለው ወዲያ 50 60 70 ብር አስራቱ ብቻ የዛነዚህማ እናቱና ልጁ እየተላቀሰ እሪ እየተባባለ የሚለይ ከግብርናው መሃል አንስቶ መውሰድ ሰው አዎ ለስራ ይሰራው ዝሩ አፈኑና ያዙኝ እሺ እና እናቲቱም እኛም እየተላቀስን አይደል ወሰዱ ከዚያ ወዲያ ወሰዱኝ ከዚያ ወዲያ ስልጠና ገባሁኝ ከዚያ ስልጠና ከገባሁ በኋላ እንደገና ይወልቅ የመጣው እሺ ይወልቅ የመጣው አሁን ለሳይት ተሰማራሁ የእርቱማ መቼም እየቆሰሉም እንደያሉ መጥተዋል እሺ እየቆሰሉም ያው እንደነገሩ መጥተዋል እንጂ አብዛኞቹ ከዚያው የቀሩት ከዚያው ቀሩ ግማሽ መቼም እጃቸው እግራቸው እያጡ መጡ ደርጉ እየሸሸ ሲሄድ እኔ አንዴ በዚህ አልፌ ነበር ስንት መሳሪያ ወድቆ ነበር ብዙ ሰው እንኳን መሳሪያው ብዙ ሰው ወድቆ ከዚያው ውሻ እየበሉ የቀረ ውሻ እየበሉ ውሻ አማራ እየበሉ የቀረ በዚያ አኳያ ግን ህዝቡ አማሮት ነበር ለዚህ ነው ያለፈው እሺ በዚህ ምክንያት አልፏል ማለት ነው ይሄ ደግሞ ራሱ አሁን ገብቷል ምንም ጥቅም እንኳን የሰጠው ባይኖር ጥቅም አልሰጠም አሁን አይገፋም ናሂድ አይባልም ራሱ መብቱ ተከብሯል ሌላ ጥቅም ግን መንግስት እርዳታ የሰጠበት ምክንያት የለውም ነው
መንግስት ይሄማ አልሰጠም እርዳታ ያም ከመውሰድ በስቀር አልረዳም ይሄም ቢሆን እርዳታ አልሰጠም ምንድነው ሐሳብሽ ምኞትሽ ምንድነው ትምህርት አሁን ጀምረሻል ገና ነው ኧረ ገና ነው ጀምሬ ነበር አቋርጫለሁ ለምን አቋረጥሽ እዚህ እናቴን የሚረዳት የሌለ ሲሆን ጊዜ አሁን ጨቅላውን አሁን ጃለኝ ያቺ ስትደርስማ እሄዳለሁ እህትሽ እሷ ስትደርስ አንቺ ትምህርት ቤት ትገቢያለሽ ብዙ ደግሞ ባልንም ማገባ ይላል ብዙ ሰው ባል ምን ያረጋል ገንዘብ ያመጣል በሬ ገንዘብማ ስማር ሳገኝል ተምሬ በሬውን ይዞ ይመጣል አርሶ ያበላሻል እህል ያመጣል እንግዲህ አሁን አንቺ ይሄን እንዴት ልትዩ ነው አወጣን ይሄን አይነቱን ስጦታ ባልም ያመጣው መቼ ስለለት ጦሜን አላድር ያስሆነ ወይስ የራስሽ ነው የምትፈልጊ የራስሽ የምታፈሪው ነው የምትፈልጊ ራሴ እያፈራሁ እየተማርኩ ወደም እንትን እላለሁ እንጂ ደግሞ ይገርም ጉድ ነው ትምህርት ነው እንጂ ዛሬ እናስተዳድር ባልማ ምን ያረጋል እናትና አባትሽ ይሄን አስተሳሰብሽን ያውቃሉ ልቤ ነው እንጂ ለነሱ ማዛወጋቸውና ልቤ ነው እንጂ የሚያስብ ለነሱ አወጋቸውና ብትነግራቸው ምን ይላሉ ቢያውቁ ምን ይሉ ይሆን ምን ይላሉ ግን አትነግራቸው አልነግራቸው እንደው በልብሽ ምታንተነትኒው ነው አው ባሰው ጊዜ ሄዳለሁ እንጂ እነሱ ነው ያማክራሉ እና ግን አሁን አንቺ ይችን ትምህርት አትለቂያትም መቼም አቋርጫል ሞቷል ለቃት አቋርጬ እድሜ አልደረሰ አለቀው ምን ማለት ነው እሱ እሞታለሁ ማለት ነው ካልሄድኩኝ አዎ እንዴት እድሜ ደርሶ ሞትኩም ያው ትምህርት ባፍ እንደሆነ ይቀራል ግና እድሜ ረጅም ሆነ ትምህርት ሳልገባ አልቀረም አንድ ሰው እኮ ቦታውን ለማሻሻል ነበር ትምህርትም ቤት የሚገባና የሚማር ከዚህ ከእንዲህ ያለው ፀሐይ ወይም ከሆነ ችግር ላይ ለመውጣት ስራ ለማግኘት ነበር ትምህርት የሚማሩ እና ያን ሲሉ ነው እንግዲህ ወደ ትምህርት ሁላችን ምን ገፋፋ ነበር ስራ ሲገኝ የስራ መስክ ሲከፈት ነበር አሁን እንግዲህ የስራ መስክ ስለጠፋ በብዙ ድክመት በአንድ ዳህሪ በብዙ ጥረት ካደገ በኋላ የስራ መስክ አጥቷል ብያለሁ ስለዚህ እነሱም ስራ እየበዛ ነው አሁን ባለው ሁሉ በከተማው ላይ ስራ በዝቶ በባላገርም በምንም የስራቸውን ትምህርታቸውን ፈጽሞ ዝም ብለው የተቀመጡ አሉ ስለዚህ ተማረሩ ለምን ተምረን ስራ ታላገኘን ምን ሆናለን እያሉ ነው መንግስት ምናልባት ወደፊት የሚመሰረተው ምን አይነት እንደሚወጣ ይተባበቃሉ What was very sad for me is to see these young kids that want to leave the peasant society to go to be educated. But then where do they go after they're educated? You've seen the cities full of young people that have taken matriculations, 12th grade, 8th grade. Most everybody is in the city is a dropout from school. Very sad, the picture of these young people sitting during the daytime in the streets, doing nothing, having no hope, no perspective. I can't see any real involvement, real programs on the side of the governments here and or generally in Africa. How to solve the problem, educational problem. You see, the problem with the youth in Africa now is that they are in danger of losing their idealism. And youth without idealism is just nothing, it's finished. When I was growing up, we had everything to look forward to. I mean, the future was ahead of us. And you didn't even think twice. If you passed high school, you knew you would go to college. And if you finished college, you knew you'd get a job and so on. So the future was, bright in a relative sense. I'm not glorifying the past.
But these kids, as he said, when I teach students who are about to graduate from university, and sometimes I really feel, as I stand there talking to them, what am I saying to them? What will they do with whatever I tell them? Because the morrow of their graduation, they join the ranks of the unemployed. So what kind of vision are you going to provide them with? What kind of hope are you going to provide them with? I mean, this is a cruel situation, and it's true. But at the same time, I don't think the argument that follows from this is that you abandon all hope on education and so on. I think what it calls for is a rethinking of our entire educational system. What are we teaching? What are we teaching them to be? How relevant is our educational system? And I know a lot has been said about this, and this is something that we cannot even exhaust in a conversation such as this. But I think one area that we do need very carefully to look into is our entire education, because in most cases we uncritically adopted external systems of education, and these are grafted systems of education, and we've not done any serious thinking to relate them to our needs. So that's one of the challenges, as I see it. The question we have to ask is education for what? And the moment you ask that question, it begins to give you the kinds of insights that you would need to be able to revise the educational curricula in the African continent. The whole world is going through a period of jobless-led growth. I mean, the economies of the world are expanding, but nevertheless, unemployment all over the world seems to be on the increase. And this is a reality which is also facing Africa at this particular point in time. I think the challenge for us is to educate people who would not become job seekers, but instead would be innovative creators of jobs themselves. And we need to concentrate in those areas of our economy that has and offers this kind of potential for people to come in and create jobs, not only for themselves, but for others. And our educational system, I think, has to take this issue very, very seriously into account in the future. እንዴት በጣም አስመርሮኛል። እውነትን ነው። እኔ በእውቀቴ ለፍቼ ያላገኘሁት ካገኘሁ ከተማ ተሸክሜ እበላለሁ እንጂ ወደዚህ ተወልሼ አልገባም። ምን አደርጋለሁ እንደ ማደሪዬ ነው እንጂ ማደሪዬ የሆነም ትምህርት ግን ሰው ሀለ ማደሪያው እንትን አይልም። ማደሪያ የሆነም ራሱ ጌታ የፈጠረውን ራሱ ያቃነዋል። ማደሪያ አልሆነ ዋናው ተመሬ ከዚህ ከገጠር ለመውጣት ብቻ ነው። ሌላ ምንም አላማ የለም። ለምን እዚህ እኛ ከልጅነታችን የኛም ትላልቆች አሉ አይደለም? እንደገና እኛ ባልንጀሮች አሉ። በዚህ በገጠር በእርሻ ላይ ብዙ መከራቸውን ብዙ ስቃያቸውን ሲያዩ እናያለን። አሁን እንደነሱ ደግሞ እኛም ትንሽ ተሻሽለን እንኖራለን በማለት ይሄን ያህል ዳገት ለፍተን እንማራለን። እንግዲህ 15 ኪሎ ሜትር ተጉዞ መማር ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ስለዚህ ደግሞ በዛ ላይ ዳገት ነው። ይሄን ያህል ዳገት ለፍተን የምንማር ያው ወደፊት ትንሽ እኛ ደግሞ ከዚህ የገጠሩን ለቀን ወደ ከተማ ለመኖር ብቻ ነው። ምን ለመሆን ዶክተር ሆኜ ውጭ ለመውጣት ፈልጋለሁ። እሺ፣ ውጭ ለመውጣት እዚህ ዶክተር ሆነሽ መመለስ አትፈልጊም? እፈልጋለሁ። አገሬ ላይ መኖር ነው እንደምፈልግ። ደስ ያለኝ ነው እንግዲህ ወይ ዶክተር ሆናለሁ ወይ ደግሞ አብራሪ ሆናለሁ ወይ የማይታወቅ ገና እንግዲህ እዛ ስደርስ ነው። እኔ መምህራን ለመሆን ፈልጋለሁ። ለምን? ያው ከዚህ የተሻለ ኑሮ ለመኖር ነው። I will be a doctor or I will be a pilot. I don't know. Thousands and thousands of young people leave the countryside for the city in search of a better life. I can't help but think about this Ethiopian saying, Ye'esat Rat,
which literally translates to fire dinner, food for the flames. A system without a vision, without the infrastructure to embrace them, turns to violence as a solution. These children become Yersatarat, food for the inevitable fire. Gondar is where my umbilical cord is buried. This is where my playwright father staged most of his famous traditional plays. It is from here, it's said, that the day Mussolini made his famous speech in Rome declaring war on Ethiopia, my father staged plays against the imminent aggression. Every time I return to Gondar, the people want to tell me about many things. They want to tell me things so I can tell the world for them. I met with my mother's childhood and best friend. Growing up, we called her Tata Takkel. During the Italian occupation, she was with my mother in a Catholic school for orphans. She took me into the homes of those people who had been waiting to tell their story to Gerima's son. A story about one of those big fires that makes its dinner out of thousands of their sons and daughters during a bloody period under the military junta commonly known as the Red Terror. አስተምረን ይደርሱልናል ያድጉልናል ያሳልፉልናል ያሏቸው ልጆቻቸው ሜዳ ላይ ወድቀዋል የፍርድ ቁስሉ የወደቁት ኑዩ እየተባሉ የወደቁት ቁስሉ እየታየ በጥዳት ወላጁ እንዳያለቅስ በስፔሻል ተከቦ በጥዳት ተወርውረው እንደ ቆሻሻቃ የተወስደው እንደጣላቸው አይተው ወየከለ ልጅ አይደለ ህዝብ ወድቆ ወየከለ ልጅ ወላጅማ ታፍኑ ዙሪያው እንዳያለቅስ የወርዱ በዘኛ አላራት 5 ሰዓት ሲሆን ተዘጋጀ ቤት ጥዳት ይመጣል የዛን ጊዜ እንደቃ ወላጅ ምን ወስዶ እንደሚጥሉት አይተው በዛ ተብሎ ግባ እሺ አላይ ሀዛዞ ነው ወርቀው አወጣነ ተብለው መጥተው የተቀበሩ አዘዞ ነው ወዲያ ባየር ማረፊያ በበታሽ ነው የሚቀበሩ ወላጅ አስቀድሞ 2 ወር 3 ወር ዳታ ይሄ ሸቃላ የታሰረ ነው የሚቆፍር እንት ደግሞ ወላጅ ምን አግኝቶ ቀብሩ ደስ ይላል በጣም የተጀመረው ይሄኛው አንደኛው ትልቁ ይሄኛው መምህር ነበረ ይሄ መምህር ነበረ እና ሐምሌ 14 ቀን እዚህ ከመንገድ ላይ መድኃኒዓለም ፖስታ ቤት ቆይቶ ሲመጣ ይይዘዋል ወስዶ በዛው ይገርፉታል እኛ ጠፋ ብለን ስንፈልግ በኋላ ያየ ሰው ለኔ ስልክ ደወለ ስልክ ማኖር ጥሩ ነው ልጁነን ወስደው አስረውታል እና ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ ነው ያለ እየደበደቡት ነው አለ ምን እናደርጋለን እንኳንስ መናገር ማያትም አንችልም በዚያን ጊዜ እኛም እየተደበደብነ ነው ልክ በወሩ ስንመላለስ አላሳየን ብለው ልክ ወዲያው የእሑድን ሄድኩኝ እየነከሰ ጥፍሩን ላቀፉት ተብሎ ይሁላ ተረከዙላ ፈርሷል መጥቶ አየነ ተገናኘን ልክ በወሩ ነሐሴ 14 አውጥተው ገደሉት እጆ ወደ ላይ ተባሉ ተነሱ ተደፉ አሏቸው እንደዚህ ብሎ መልባቸው ተኙ ለኋሊት እንደዚህ አድርገው አስሩን እንደዚህ አቀናጅተው ለኋሊት ታስረው በላንድ ሮቨር ከዝነው እዚህ ቁጭ ብለን በራፍና ያለን ውስጡን ጨለማ አድርገው ወጣቶቹን ይዘዋቸው ሄዱ ልክ በ2 ሰዓት ተኩልና ለ3 ሰዓት ጉዳይ ወስደው ቤተ መንግስት ላይ እዛው እንዳሉ ዘፋ አደረጓቸው ከቤተ መንግስት እንደገና በመኪና መጥተው ሁለቱን ወጣቶች እዚህ ብልኮ ላይ ሁለቱን ወጣቶች ፋሲል ሆቴል ላይ ሁለቱን ወጣቶች ሲኒማ አዳራሽ ሁለቱን ወጣቶች አራዳ አውቶስ ማረፊያ
ቀይ ሽብር መተው እዚህ ላይ ቀይ ሽብር ብለው ጻፉባቸው። ከዛ ከመጣቸው በኋላ ጧት ተነስቶ ህዝቡ የልጅ ሬሳ ሳይገኝ እኛ አላገኘንም። አሁን እኛ ሳናገኝ ያመለጣቸው ሰው አለ እየተባለ ወሬ ሲወራ እንግዲህ ምናልባት ልብ አግኝቶ አምልጦ ይሆናል የሚል እምነት ነው የነበረን እኛ። አሁን ይሄ ልጅ እኛ መለጠ ብለን ከሌላ ሁሉ ልቅሶ እየሄድን እናለቅሳለን፣ የራሳችንን አናውቅም። አሁን በበነገታው የቀበሩት ሲጠየቁ እናንተ ምን ትጠብቃላችሁ? እጁ እንደዚህ ላይ በፕላስተር የታከመ ልጅ ጸጉሩ ላውጫ አይኑ ትልልቅ አረንጓዴ ጃኬትና ሱሪ የታጠቀ እኔ ራሴ ቀብረዋለሁ። 9ኛው እሱ 10ኛው ልጅ አባወርቁ ልጅ ነው። ወህኒ ቤት ነው የከተቱት። የሀባ አባል ነው ብለው እኮ ነው ይሄ ትንሽ ይሄ ትልቁ ይሄ እኮ ለዚህ ነው አባል ያሉት። ይሄንን ተማሪው 9ኛ ክፍል ንቁ ነው የነበረ። መቼም ሌላ ነው በፈረንሳይም 9ኛ ክፍል ነው ይሄ። አዎ እንትን አስመራ ንቁ ነው የነበር በትምህርቱ የመጣ ሻቢያ ከዛ ሻቢያ ካልገባችሁ እያሉ ሲሏቸው ስለነበረ አሁን አይ እንግዲህ ሳገር የለወሰዳቸው ምናምን ብላ እሷ ይዛቸው መጣቸው ወደዚህ። እሺ ሻቢያ እንዳይገቡብኝ ብላ። እሺ ከዚህ እንደመጣን ሻቢያዎች ናቸው ከኤርትራ የመጡ ናቸው ተብለው ነው የተያዙ። ካምቦኒ ነበር። ከዚያ ወዲያ እነሱን እናድን ብለን ወደ ጎንደር እንመጣለን። ከጎንደር መጥተን በአመት 6 ወር ሲሆነባቸው ያባ ብለው ይዘው ለነሱ ይዘው ሳበቁ ሄደው ታስረው በ3 ሳምንታቸው ተረሸኑ። በስንት ነው ወራት በ69 መጨረሻ ላይ የተረሸኑ ወደ ይዘውት መጡ። እናቶች ምን አረባችሁ? ኧረ እባካችሁ አንድ ነው ምን ታረጉ? ኧረ እባካችሁ ምን ስራ ተገኘበት? ቤቱን ገብታችሁ በርብሩት፣ ደብተሩን ሁላ ገብታችሁት። በምንም አይነት ተጠቁመናል። ወግጅ በተቀበለ ጥይት ነው ማጠጣሽ አለኝ። አጠጣኝ እኔን እሱን አትወሰድብኝ። በዚያ ጊዜ ሳማረጌ በወሰዱት ለካስ ሊገሉ እየወሰዱ ነው። ጨካከንዋ አንድ ነው እናት አለ። እሱንም ተስዬ ነው ሚካኤል ተስዬ ነው የሰጠኝ። አንድ ነው። ዘመድ የለኝ፣ ወንድም የለኝ፣ እህት የለኝ፣ አባት የለኝ፣ እናት የለኝ። እሱ አድርጎ እንዲያሳልፍልኛል ብዬ እባካችሁ እናት አለማጨከኑብኝ አልኩት። ለካስ እየወሰዱ ነው ሊገሉ ያታልለኛል። እኛ እንግዲህ መሞታችንን አውቀነዋል እና እናንተ ተስፋ ትቁረጡ። ለወደፊት ደግሞ ለሚጠይቋችሁ ህይወታችን ተናገሩ አብራርታችሁ። እኛ እንዳልሰራን ከዚህ ቦታ እንዳልገባንበት ለደሙ ንጹህ እንደሆነ ተናገሩ። ከዛው ከእስረኛ ፊትም ተናግሯል። ትንሹ ይሄ ተይዘውሳል ገና ተይዘውሳል። ሲገረፍ እየሄድሽ ታያቸው ነበር? እኔ ምግብ ማመላለስላቸው ነበር። እሺ እና እንደዚያ ብሎ ምን ሆንክ እንደዚህ ብሎ የምትናገር ስለ አይ በቃ እኛ አውቀተናል፣ ግን እኛ ጸሎት ብቻ ነው የምንፈልግ፣ ጸሎት አድርጉልን ምናምን አለ። ስታያቸው ውስጥ ተጎሳቁለው ነበር? ቁስል ነው የምናጥበው ሳንጃሚ እንትን አጥንቱ ተሰብሮ ይሄ አጥንቱ ተሰብሮ አለ አይደለም። ይሄንን የስክሪቶ ቀለም እሱ ተቆብቶ ይሄንን በጎን ይሄ ሰብረውት ለመውጣት ሸጉራት ሲደበድቧቸው። አዎ ትንሽ ግና ይሄ ፊቱ ሁላ ምልጥልጥልጥ ብሎ ትንሽ ይሄ ሲደበደብ ይሄንን ሲደበደብ ነው ወይ ሂድ በረሃ አለዚያ ተያዝ አልኩት። እህቱ ሂዳለች። አንዲት በውጭ ወልዳት ልጅ ነበረች። እሷ ና እንሂድ ብትለው እምቢ አለ። ደሞ አስሮታል። እሷ ሄደች። አሁን ከአሜሪካ መጣለች። እዚያ በኋላ ታህሳስ 6 ቀን አውጥተው እሱ ብቻ ሳይሆን ሌላም 6 መምህራኖች ተማሪዎች ሁሉ ነበሩ። እነሱን እዛው ወህኒ ቤት ደጃፍ እስረኛው ውጡ ተብሎ ፊት ለፊት እንዲያይ እስረኛ ሁሉ ያለ እዛ ላይ እንትን ከግንብ አስጠግተው ጨፈጨፋቸው። ማታ መጡ። ቤተሰብ እዚህ መጣ። ልቅሶ የለም፣ ይመጣ ዘመድ የለም።
ይደበደባል በዱላ ማን መጥቶ ከዛ አልቅሰን በየቤታችን ገባን እነሱ መጥተው ቤታቸው ቁጭ አሉ ዙሪያውን የሚመጣ የለም በዚህ ግድም እንደበደባለን አትምጡ ተባለ ሰው ማይመጣ ይፈራል ይወጡ ምን ሊያረግ አሁን የበዛን ጊዜ ዘመድ የብየ በመጣ እዚህ ላይ ነው የሚያነክተኝ ስብሻል ቤትናልቅስ ጠበንጃ በዚህ ወታደር ገጠም ማን ወንዱ ማን ይተፍስ እስቲ ተንፍሽ ዝም ግድ ያስችላል በሳደብ አንተ መናጢ ደርግ ብለው አመናጢ ብለው ማን ወተሊካ ተናገረች እኮ እቺ ባልቴት ወተሊካ እኮ ነው የምትናገር አሁን በዚህ መጡና ነው እዚህ ያሉ የጠገቡ ትግሮች ያለቀሱ አስቸግረዋልና ነው አሏቸው እኛ ቤት ዘግተን ነበር ምናለቅስ ይሄን መስኮት ሰብረው አባ ኪዳኔን ታውቃቸዋለህ አባ ኪዳኔ እዚህ ቁጭ ብለዋል አክስቴ አባቴ የሷ አክስት እኔ ልጅናዝዬ ትልቅ እህቴ ሁሉም ነበር አባ ኪዳኔን እዚህ ላይ መታቸው አየሷ ያክስቷ ልጅ በአራት ማዕዘን እንደዚህ ሰነጠቋት ይሄ ደም በቃ ጠቅላላ ደም ለበሰች ጎረቤቶች ወሰዷት እዚህ ያለች ጎረቤታችን የስዩማን ባይሚስት ደሃ አሁን አይኗ እንኳን በደንብ አይሜዛ ይሄ በአራት ማዕዘን ተሰፍታለች እዚህ ያለች ፍሮይን የሚሏት እያንከባለሉ ብረት ነበር ወስደው በዛ በገደሉ ጣሏት አንገረብ ዙራ ተገኘች እናቴን ይዘው አንድ ብረት እንትን ዱላ ነበራቸው ጎማ ይለበሰ በዛና በሰደፍ አድርገው ይሄን ሲመቷት ይሄ መጥቶ ወደዚህ ዞረ አባቴን እንደዚሁ ራሱ እሷን አክስት እዚህ ላይ ደበደቡና ፍንጃሉን ሁሉ በተኑ ወገጡ ሄዱ እኛ ዘፈኑ እየተባለ ወንድሞቻችን ተው ኪነቱ ጡ ዘፈኑ ፒያሳ ላይ ተባለ ጥቁር ልብስ የለበስነው ጥቁር ልብሳችሁን አውልቁ ነጭ ባህል ልብሳችሁን ለብሳችሁ ዘፈኑ ወዚን ጊዜ ዘፈኑ እናቷ ልጅ የሞተበት ወላ ባሉ የሞተበት የተረሸነበት ሁሉ አሸርጣ መስፈን እኔ ግን ሳልወድ ግዳን ጨበጨብኩ ምን ልበል መስፈን አልችልም ግን አንጨበጨብኩ መሀል ፒያሳ ላይ አንጨበጨብኩ ዘፈኑ ተባለ ትግርኛ ዘፈን ደሞ ታልኩ እኔ እድገቴ እዚህ ወላጆች ትግሮቹን እንጂ የታውቋል የትግርኛውን ዘፈን እኔ አላውቅም አልኩ መቼም ሞት ነበር የሚሻል አለቀስነ ወዲያውኑ ስፔሻሊስት መጡ መትረየስ እዚህ ላይ ተከሉ ምን እናድርግ ሰውን ሁሉ ወደ የቦታው በተንኩኝ በዚህ በጓዳው በመናም ነው እንዳይ መተያዩ እንደሆነ ምን አባታችሁ ብሎ እንዳይደበድባቸው በዚህ አረግነ እስከ 7 ሰዓት ነው ዝም ብዬ እዚህ ተኛው ኋራ ወጥቼ በረሃ ወጥቼ ሳለቅሰው አልኩኝ እዚህ አጥራ አይደል ተጀጠጠው ንሳል ማይት ሞተን ጋር ታመን ወው ትፈን ጌታ ያወርኩ አይና አንተራው ነራ አይብልኝ መች እዚህ ጋር كله يخسر يلهم يا لوصا يقتلوا وها يقتلوا النساء تقاصركم تنادركم بلاش كاو كل التحارخ كلهم نساتهم يوم بقى عالمي لي 30 عمت تقريد أبي أمريكا لي هوتيل 2 عمت مقبل سريح مجمرة أمريكا لحرا هوتيل بصراحة وعبيا يودا حجس لقاها يمرسوا لي بدري يمرسوا لي يمدوركم بر جيراني نبغى عي عندك نبل ما نقطني رأي حسب كوني أملا حساب كوني እዚህ ጊዜ በኋላ አይ መረ ተሰብሮን ያለኝ ምን አለኝ ዝም ደመነው ሲነመት ደመነው ሲነ ደኛው አሰጭታል እጣራው ሲንቺ አሰል ብቻ ሳለቅስ ታኝቼ እንዴት ዋንጀቴ ይተኛ እንደረገኝ ይሄው ወገቤ ላይ 2 በጥ ዛሬ እዚህና እዚህ ላይ ደም ይረግቶ እዚህና እዚህ ላይ 2 በጥ ይሄንንም ያለ በጣ ወጥቻለሁ እዚህ አልቅሻል ወጣልኝ ብሎ ልጅ አለሜ አልቅሻል ወጣልኝ ብሎ ተጎምሽ እንዴ እያልኩ ተመርከቼ እያልኩ አቤቴ ውስጥ እናቴ ራብሽን ማረሽን ልሸምትልሽ እናት ላይ እናንቺ ይጨካከል አይጨክንም ነበር አዳም ይደረግ መልሻ ላመጣው ወስሮና ላስጣልኩት
የተሰበሰብነው ሙታንን ለመቅበር አይደለም። በእግዚአብሔር ፊት ሰማዕትነታቸውን በጸጋ የተቀበሉትን በመንፈስ ሁልጊዜ ሕያው የሆኑትን የኢትዮጵያ አገልጋዮች የተከበረ ስማቸውን ለዘላቂ ምስክርነት እንደገና ደጋግመን ለማንሳት ነው። የታሪክ እውነታ ተዳፍና የምትቀር የመሰላቸው ጨካኝ የጨለማ ኃይሎች የዛሬ 19 ዓመት በዛሬቱ ዕለትና የዛሬ 14 ዓመት ከ4 ወር ከሐምሌ 3 እስከ 10 ባሉት ቀናት ውስጥ እኩይ ተግባራቸውን ሕዝብ እንዳይመሰክርባቸው ሌሊትን ተገን በማድረግ በሚወዷት አገራቸው በአፍሪካ አህጉራቸውና በሰፊው ዓለም ለመንግስታቸውና ለሀገር ረጅም አገልግሎት በማበርከታቸው ሰፊ ዝና አትርፈው የነበሩትን ምርጥ የኢትዮጵያ ልጆች ያለምንም ፍርድ እየለቀሙ ወስደው ግዙፍ ስጋቸውንና ጥንታቸውን አልባሌ ቦታ በመጣል ለዘለቄታው ሊያጠፏቸው የቻሉ መስሏቸው ነበር። ምናልባት ኢትዮጵያውያንን በዓለም የታሪክ መድረክ ላይ ይልቁንም በአፍሪካውያን ወንድሞቻችንና በአጠቃላይ በጥቁር ሕዝቦች መካከል እጅግ ተደናቂ ያደረጋቸው ከአድዋ ጀምሮ ያለማቋረጥ ያካሄዱት ጸረ ኮሎኒያሊስት አቋማቸውና ትግላቸው ነበር። በተለይም የሁለተኛው የዓለም ጦርነት በተጀመረባት በሀገራችን ውስጥ አርበኛ አባቶቻችን 5 ዓመት ሙሉ በየበረሃው የተንከራተቱ ያካሄዱት ጸረ ፋሽስት ትግል በዓለም ዘንድ ለሀገራችን ከፍተኛ ክብሮት አትርፎላታል። ለአሁኑም ሆነ ለወደፊቱ የኢትዮጵያ ትውልዶች ዘላለማዊ ኩራት ምንጭ ሆኗል። ታዲያ ግፈኛው ደርግ ከፈጃቸው መሪዎች መካከል ቢያንስ 45 በመቶ በዚህ አስደናቂ ጸረ ፋሽስት ትግል ከከፍተኛ መሪነት እስከ ተራ ተዋጊነት ባለ ደረጃ በመሳተፍ ለሀገራቸው ነጻነት ደማቸውን ያፈሰሱ አጥንታቸውን የከሰከሱ ውድ የኢትዮጵያ ባለውለታ ልጆች ነበሩ። እነዚያ ለፋሽስት ጣሊያ የመርዝ ጋዝ፣ የሰማይ ቦምብና ታንክ ግንባራቸው ያልታጠፈ ጆፍናና ጀግኖች አዩኝ አላዩኝ እያለ ጨለማን ተገን አድርጎ በተሰነዘረው የደርግ የፈሪ በትር የተከበረ ምድራዊ ሕይወታቸው ተቀሰፈ። This first panel shows the sergeant majors and other classified officers holding the list of ministers and administrators, governors, and they came in the night and called them from the prison, and they just put on what they had and came out like this. Later they took them to the Addis Ababa prison and put them against the wall. They just put big lights on their faces and all at once, all 68 people at once, they hit them with bullets. ተመችቶታል አባዬን ተመችቶታል። በሽተኛው አባቴ፣ ምልክቱ አባቴ፣ መልኬ ማረጌ መከበሬ አባቴ፣ አባዬ ምልክቴ፣ የኔ ምልክት አባዬ የኔ በሽተኛ Who gave the order to murder these people? It seems Mengistu Haile Mariam collected what was then Derg, and he had them sit in a room, sadly enough, above where the prisoners are. They were in the basement and they were having a meeting to kill them. Above them, they were sitting up, in a room, voting to kill them. And they had all these various officers and sergeant majors and whatnot, they call out a name and they say, how many of you want so-and-so to die? Can you imagine?
How many of you want so-and-so to die? For the Ethiopians now, what is martyrs means, I mean, for their heart, for their mentality. The martyrs, like I told this gentleman here, the point is we want everybody to come and see what has happened here. እኔ አንዱ አባሌ ሞተብኝ ነኝ እዚህ ውስጥ አንድ ፍሬ ልጅ ነው የተገደለው በዛን ጊዜ ነገር ግን ልንገርህ አሁን እንባ እየተናነቀኝ ቢሆንም እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ማን እንዲሆን አላለ ከአንድ ጉድጓድ ውስጥ ወጥተው እንዲህ ያርፋሉ ማን አለ ስለዚህ እኛ እልልታም ጭምር ነው ወዳችን እንዲህ እያለም ቢሆን ሌላው ስሜታችን ደግሞ ደስታ ነው ምንም ጥርጥር የለውም ደስታ ነው ምክንያቱም አንድ የሆነ ጉድጓድ ውስጥ የተጣሉ ሰዎች ነበሩ ተፈልገውም ነው የተገኙት ከዚህ ሐውልት ቀጥሎ ያለው ሐውልት የምታዩት በጣሊያን ጊዜ ግራሲያኒ ላይ ቦምብ በተጣለ ጊዜ የተጨፈጨፉት የኢትዮጵያ ሰማዕታት ነው ከነሱ ጎን ደግሞ እንደዚሁ በሰዎች በግፍ የተገደሉ ሰዎች ሐውልት ዝመኖሩ ይሄ የሚያሳየው በግፍ ለተገደሉ ሁሉ ምልክትነት እንጂ እነኚህ ምክንያት ምሳሌ ናቸው እዚህ የተደረጉት ለማንም ደርግ ለጨፈጨፈው ሰው መሰራት አለበት እኔ 19 አመት ሁሉ ባሌ የት እንደተቀመጠ ስለማላውቅ የተገኘለት አምጥቼ ቀብሬያለሁ እንደማንም እንደሚሰው እንደሚሞትበት አንድ ትልቅ ሐውልት ደርግ ለጨፈጨፈው ሁሉ ያ ጥያቄ ከኔም ከራሴ ነው የሚጀምረው በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ መለጠፍ አልችልም ማለት እኔ አሁን የኔ ባል የተገደለው አይደለም እኔም ጭምር ተጠያቂ ነኝ ምክንያቱም እነኚህ ሰዎች የሆነ ረፍሻ እንዳይካሄድ ኢትዮጵያ በሰላም ካንድ መንግስት ወደ ሌላ እንድትሸጋገር ነው እጃቸውን የሰጡት አንድ ሰው ለራሱ ተኩሶ ሞት አቅተው እርሶ ደግሞ ያውቁ ይሆናል እነኚህ ሰዎች ባለ ብዙ መሳሪያ ነበሩ ይችላሉ አንድ ጥይት ወይም ለራሱ ጠጥተው መሞት ይችላል በሰው እጅ እንደዚህ ከመሆን ሌላ ቀርቶ ስለዚህ አንድ የመጀመሪያው ትምህርት ከሞቱ በኋላ የመጣ ትምህርት ይመስለኛል ነው ለነሱ ብሎ ሳይሆን ካለ ፍርድ መሞት ለማንም ሊሆን እንደሚችል የሚያስረዱ ናቸው እነዚህ ከዚህ የምናገኘው ትምህርት በየነ የማየው ሰውን ያለ ፍት ያለ ርት በፍርድ ቤት ቀርቦ መብቱን ለመከራከር ሳይችል መግደል የግፍ መሆኑን ነው የሚያሳየው እኛ ምንድነው ይሄ ሐውልት እንደማንኛውም ሐውልት ከዚህ ጋር ሞተዋል የሚል ብቻ አይደለም ይሄ ሐውልት ምንድነው እንዳይደገመባችሁ ኢትዮጵያኖች የሚመጣ መንግስት መቆጣጠር መመልከት እንቢባይ መሆን ይሄን እንደዚህ አይነቱ ነገር እንዳይደርስ የመከላከያ ሁኔታ ይሆናል If we had been able to resolve our problems through more civilized means, I don't think we would have needed all this kind of hardware here. I don't think it reflects a failure of Africa or of Ethiopia as such. I think it reflects a failure of leadership. It shows the kind of deformed vision our rulers had. I just last 3 years spent in former Soviet Union, and I was going from place to place, and there was nothing to eat, there was empty shops, there were very poor people. And now you can find here in this place the answer to where all this money from the Soviet government went. It shows, I think, the readiness that the big powers had to provide these kinds of arms. I don't think they would be as ready to provide, for example, development assistance. Most of Africa, the time and the military expenditure have actually gone into governments trying to suppress their own people. And what the people were looking for was some kind of expression, an expression of individuality, an expression of their democratic rights. And this has been denied. Let us go back and look at where we were a couple of decades ago in comparison to where we are today and begin to look for new solutions
to the kinds of problems which we face in this continent. You know, looking at these things, as we were saying earlier, you know, these are nicely covered and they're well greased, and as I was saying earlier, they might come in handy any time. So I don't think we've drawn the lessons properly of all this waste. ይሄ መንግስት ደግሞ ሲመጣ አጋልጦ ይሉናል 30 ጊዜ በስብሰባ ላይ እናጋልጣለን በስብሰባ ላይ እንናገራለን ቀርቶ እነዛ ያስገደሉትን ሰዎች ሊይዙ ቀርቶ ሌላ እንትን ሊፈጽሙ በፍጹም ከተማ አብረው ሽርክ ይሆኑ እዚህ ያለ የሄድን ድርጅት ጭራሽ ቀርቶ ለኛ ለሞቱት ወንድሞቻችን ሊያዝን ከሌቦችም ጋር አብሮ ተመሳጣሪ ነው ቢየብልኝ እኔ አላፍርበትም የፈልገውን እርምጃ ቢወስድብኝ እኔ መንግስት ሁለት ልጆች ወልጅ ዘር ተክቻለሁ በሞትም እኔ ምንም ከወንድሞቼ አልበልጥም ወንድሞቼ ሳይወልዱ ሳይከብዱ የዚህን ዓለም ምንነት ሳያውቁ ጥሩ በልተው ጥሩ ሳይጠጡ ጥሩ ሳይለብሱ ከመሬት ነው ያረጁ ግን በአሁኑ አኳኋን ደግሞ ስንመለከተው የሥራ አሰጣጥ የቤትም ሆነ የማንኛውም ነገር እያከረሩት መጡ ለህዝቡ ፍሪደም አልሰጡትም እነሱ መገደፊያ ናቸው ያረጓቸው እንጂ ምንም ያገኘው ጥቅም የለኝ እኔም ደስ ነው በእነዛ ኃጢያት እነዚህ ዘለው እኮ ይሄ መገደፊያ ነው የሆናቸው ፎቶአቸውን አምጡ ተባለ ፎቶ ነው ወሰዱ ደሞ የሰው ሁሉ ፎቶ ወስደዋል እነዚህን ይዘው ፎቶ ወሰዱ ያው እነሱ መገደፊያ ነው እግራቸውን እስከሚሰዱ እርጎ ባህራ ሳይ ኋላም ያው ዝም አሉ I think this is a very tragic and very sad, very dramatic legacy of the former regime, of Mengistu regime, and very sad and very tragic legacy of the Cold War period in all Africa. Because those periods left in all societies, also in Ethiopian societies, irreparable damages. You can't give back the life of these people. You can't give back the quiet and the happiness for those parents. ለሊቱን እየተለቀሙ አቶ ባዩ አቶ ሽፈራው እናቶ ፈንቱ አቶ በየነ ያባቱ ስም ነው ፀሐያን ፍርድ ቤት ዳኛ የነበረ በጭም ብዙዎች እየተለቀሙ ለሊቱን ታሰሩ He is a friend of my father. When I was a youngster, I was sent to the countryside where he then lived to become a godfather to one of his sons. Though many people that we met have been anxious to talk about the past, many were reluctant to talk about their present situation. We went to find out what's happening now. Can the future break with the past? ታስሯል አሁን ጋሻ ለኢየሱስ ያው ስራው ምን ነበር መምህር ነበር ጦረተኛ እሺ ጨለማ ውስጥ ዘጓቸው ሰው ያውቅም ምን አይልም ነበር እሺ 5 ያቀናቸው ያሉበት ታወቀ እሺ እስከ 5 ቀን ድረስ ውሃ ጥምና በረሃብ ግን ነው የነበሩት እሺ ከዚያ የተፈታው ሰውዬ እንደነገረኝ ከሆነ በረሃብ ሞተን ነበር ነው እንደምናችሁ ደናሉ እንደምን ያውቁኛል እንደምን አለሽ ጋሻ ለኢየሱስ ታስሯል አሉ በ9 ሰዓት ግቢውን ከበው በሙሉ ወታደሮች ቀን ያው ረብሻው የነበሩት ላይ ታላየንም ግቢው ተከቦ አድሮ ቆፈቆፉ ምንድነው ብለን ብንከፍት አምጡ ኃይለ ኢየሱስ ብጥሉ ነው ምንፈልጋሉ ከፈትን ምን ታደርጋለች 17 አመት ሙሉ ቤት ተወርሰ ለዚህ ለቤታችን ቤት ክራይ ከፍለን ነው በደርግ ምንኖር ከስ ብዙ ስቃይ አለ ልጆችም ብዙ ነገር አለ ስንቱን ዘርዝርላሉ ደሞ አሁን ያልፋል ስንል በዚያው ላይ ደሞ ያ ሁሉ አልደነቀንም ነበር ደሞ አሁን
ታሰረ። የት ሄደው? እስር ቤት ነው ያለው። እስር ቤት እንዴ? ለምን በምን እንደታሰረ ታውቂያለሽ? ምን ብለው ለምን ታሰረ? በሃይማኖት ነው የታሰረ። የዛን ቀን በግርግር በጥቆማ ነው የተያዘው። በጥቆማ ስንት ጊዜው ነው ከታሰረ? 2 ወር ሆኖታል። 2 ወር ሆኖታል። እና ከተያዘ በኋላ እናንተ አያችሁት? አያሳዩኝም። አያሳዩአችሁም? እናትሽ ሳሉ የለች ማዛውዳል። የት? እስር ቤቱ ፈልገሃልን አሉት። ፈልገሃልን አሉት። ለምን ትፈልጉኛላችሁ አላቸው። ጣቢያን ፈልገውታልን አላቸው። እሺ በቃ ታመው ተኝተው ነበር። ልብስም በቤት ገብተው አለስልብሶቸው መድጃፍ እንዳሉ ነው የለበሱት። ከደጅ ውጭ ወጡ። ደጃፋው ቤት ገብቼ ልልበስ ብሏቸው አይቻልም ብለው ደጃፍ አሟቸው እንደሰነበት ነበር። ደጃፍ ነው የለበሱት። ቤት ሄዳችኋል? ፖሊስ ጣቢያ፣ አገረ ገዥ? ለማን ይነገራል? ያኮ አሳሪው ክፍል ደግሞ ይሄ ተዋረድ የለው። ከሌ አንድ ጊዜ ከታሰረ ማን እንዳሰረውም አይታወቅም፣ ለማን እንደሚጮህም አይታወቅም። ሁሉም እኔ አይደለሁም ነው የሚሉት። እሺ ቅርታ አድርጉልኝ። ፍርሃትም ውስጥ ያለ የአካባቢ ህዝብ ምናልባት ይህንን ነገር በመናገሬ ሊደረግለት የሚገባው ነገር ሊኖር ይችላል ብዬ ነው የምናገረው። ነገር ግን ሊከተለኝ የሚገባውን ነገር ደግሞ አልገምትም። ምክንያቱም ማንነታችሁን በሚገባ አላውቅም። ነገር ግን ለዓለም ህብረተሰቡ ወይም ላላችሁበት አካባቢ ህብረተሰብ ይህን ነገር ልታሳውቁ ትችላላችሁ በሚል ብቻ ራሴን መስዋዕት አድርጌ ነው የምናገረው። ገባኛ። ለምን መሰል እንዴ ከዛ ደርጉ ዘመን ደህና ሰው ወጣ ሲባል አሁን ደግሞ ምን ውስጥ ልንገባ ነው? ምንድነው ነገሩ? በደርግ ጊዜ የታወቀ ነው። በይፋ ጠላቶች ናቸው ያለውንም ይዞ ይገላል። እሺ ይሄ ግን ጠላቶች ናቸው አይል፣ ወዳጆች ናቸው አይል፣ የተያዙትንም የት እንደሚወድቁ የማናውቃቸው ሰዎች አሉ። አሁን በሽሽግ ሰዎች በግልጽ መናገር የማይፈልጉበት ምክንያት አንደኛ ይታሰራሉ፣ አልፎም ተርፎም ለህይወታቸው አስጊ በሆነ መንገድ ነው የሚኖሩት እና የእነሱ የድርጅት አባሎች ኮር ነው የሚባሉት። ከዚህ እነሱን በመፍራት እነሱ ያሉ አይታወቁም። አሁን በቀጥታ ሄደው ይናገራሉ። የሽግግር መንግስትን ተቃውሟቸዋል፣ ሌላ ድርጅት ገብታቸዋል ተብለው ስለሚያዙ በዚህ ምክንያት ለመናገር አይሹም። ገበሬውን ብትፈልግ ገበሬውን የጠየቀው እንደሆነ ምኑን አውቀን እኛ እዚህ ውር ዘበን ነው የሚልህ። በዳበሳ እኮ ነው ሰው የሚሄድ። አይኑን ተጨፍኖ እንደ መሄድ ያለ ነው። ምንም ልናወራና ልንነጋገር አንችልም። ልጆቻችን ማሳደግ እንፈልጋለን። በመሰረቱ ሆነን ከተገኘን ደግሞ ማንነታችን በአሁኑ ሰዓት እንኳ ቢታወቅ ሆነ ብለን ራሳችን መግደል ማለት ይሻላል እንጂ አናመልጥም ከነሱ። በተለይ እነዚህ የኮር አባላት እነሱ አዋቂ፣ እነሱ ታማኝ፣ ቦታውን የሚይዙት ከፍተኛ ስልጣኑን የሚይዙት እነሱ፣ ሌላው ህብረተሰብ ግን ከነሱ በታች ያለ ዝቅተኛ። ስለዚህ አቀፍ አይደለም፣ ህዝብን አያቅፍም ራሱ ስርዓቱ። እንደውም ለአንዲት ክፍለ ሀገር ብቻ የቆሙ ይመስላል ስናየው ሁኔታውን። እዚህ ልጁኝ ሳድግ እነባባ እናንተ ሁሉ በአንድ በኩል እስላሙ፣ በአንድ በኩል ክርስቲያኑ፣ በአንድ በኩል አማራው፣ በአንድ በኩል ትግሬው አብሮ ሲኖር በግ እየጠበሱ አብረው ሲበሉ በጎን እስላምና አማራ እንኳን ነው ማቀው። አሁን ሳየው ነገሩን ሁሉ እንደው የዘረኝነት ነገር የበዛ ይመስለኛል በሁሉም በኩል። ማን ይሄን ያመጣው? ምንድነው ችግሩ? ምን አሁን አብረውን የኖሩት ሁሉ ከአስመራ የመጡ ከትግራይ የመጡ እኛን ሁሉ ያሳደጉን፣ አሁን ምንድነው ሁኔታው? ከየት መጣ ይሄ ጥላቻ? ጎንደር ያልነበረን ጠባይ ነው። ይሄ ጥላቻ የመጣው እነሱ ከመጡ ወዲህ። እንግዲህ ጎንደር አካባቢ ያለው ህብረተሰብ በአጠቃላይ ከየትኛውም ጎሳ ይምጣ ከየትኛውም ብሔረሰብ ይምጣ በአንድነት ተሳስሮ ይኖር የነበረ ሶሳይቲ ነው፣ ህብረተሰብ ነው። እኔ ለራሴ እኔን ብትወስዱ እኔ በግማሽ ኤርትራዊ ነኝ፣ ከትግራይ እወለዳለሁ። በአንድ ሳይዴ ነው በአንድ በኩሌ ነው አማራ። ነገር ግን አንዳንድ ጓደኞች አሉ ለምሳሌ ከዚህ በመወለዴ ምክንያት ብዙዎቹ ሚስጥር ለኔ የማይነግሩበት ሁኔታ ሁሉ እንደተፈጠረ አውቃለሁ። እንደገና ደግሞ ብዙ ጊዜ ስለ ሀገራቸው ሁኔታ እኔ ባለሁበት የማይወራበት ጊዜም ገጥሞኛል።
እኔም ራሴ ደግሞ ሌሎች ጓደኞቼ ወይም ከዚህ አካባቢ የተወለዱ ሰዎች ባሉበት አካባቢ በበለጠ ማለት ነው እነሱን አመኘ ስለ ሀገሪቱ ፖለቲካ አልጫወትም። ምክንያቱም ፍራቻው ደርግ መጀመሪያ ላይ እንደዚሁ አይነት የዲሞክራሲ መንፈስ አሳይቶ ነበር። ሁሉም እንደ ልቡ ይናገር ነበር። ወደ መጨረሻው ማሰር ጀመረ። መጀመሪያ መዛት፣ ከዛ ማሰር፣ ከዛ ወደ መግደል ነው የተረማመደውና አሁንም ነገሩ ወደ ግድያ የሚረማመድ ይመስለናል። ምክንያቱም ብዙዎቹ በዚህ በሃይማኖት ሰበብ ታስረው የነበሩ ሰዎች እንደተገረፉ ከመሬት በታች ለ3 ቀን ነፋስ አየር ሳያገኙ ምግብ ሳያገኙ እንደቆዩ ስንሰማ ይህ ከሞት ተለይቶ አይታይም። ከዚህ አንጻር ከፍተኛ የሆነ ፍርሃት በክልላችን አለ። On returning to Addis Ababa, I asked for an interview with the president or a government representative. In order to do that, I had first to pass a test, a form of political matriculation. The political test went this way, with the present government's official representative. The official asked me, "Why did you go to Gondar?" I answered, "Because that's where I was born and grew up." Official, "But you're an Ethiopian." Answer, "Of course I'm an Ethiopian." Official, "Why didn't you go to the south or other provinces in the north?" Answer, "Because I'm not from any of those places. In order to make a film about a place that I don't know much about, I have to study and prepare for a long time. Otherwise, I'll be like those Westerners that come to Africa and instantly say whatever they want." Official, "In my opinion, you should make a film about the whole of Ethiopia." Answer, "No, I prefer to come at it from the particular. The particular makes me more comfortable." Official, "But you're an Ethiopian." Answer, "I know that." Official, "What do you think about our revolution?" Suddenly I went into a dead silence. Answer, "As I see it now, things are deteriorating." Official, "You must have been talking to these intellectuals. They're all against our revolution." ግን አሁን ስለ ከከተማ ውጭ ያለው ሁኔታ ሩቅ ሳይኬድ አሁን እኔ የመምህራን ማህበር ፕሬዚደንት እንደመሆኔ መጠን ማአት መምህራን ነው እስር ቤት ያሉት ጠፍተው የደረሱበት ያልታወቁ እንታው ከአዲስ አበባ ውጪ አዲስ አበባ ውስጥ እንኳን አሁን 2 መምህራን ታፈነው የት እንዳሉ አይታወቅም። በጋዜጣ ላይ ወጥቷል። መንግስት መስሪያ ቤት ተጠይቋል። ምንም ነገር የለም። ጎንደር የመምህራን ማህበር ሰራተኞች ሹማምንት የነበሩት ሁሉም እስር ቤት ናቸው። እና ስለ ዲሞክራሲ አይደለም አሁን እኛ ማውራት የምንፈልገው። እኛ ማውራት የምንፈልገው ህጋዊነት በአገራችን ውስጥ እንዲሰፍን ነው። በነፃ የመናገሩም በነፃ የመደራጀቱም በነፃ የመሰብሰቡም ይሄ ሁሉ ለኛ ለግዠሪ ነው። የህግ ዋስትና ነው የምንፈልገው። የሥራ ዋስትና ነው የምንፈልገው። ታስረን ህግ ንጽህናችን ያወጣናል፣ ህግ ይደግፈናል ማንል ከሆነ ፍርድ ቤት ወስኖ ይለቀቅ ከሌ ተብሎ ወይም በዋስ ይውጣ ወይም ደግሞ ነፃ ነው ይለቀቅ ተብሎ ነፃ መውጣት ካልቻለና እስር ቤት የሚማቅ ከሆነ ማን ነው የሚያድነው ለሱ? ስለዚህ ሰው ይፈራል። የሚያስበውን የሚያምንበትን ነገር ለመናገር አይደፍርም። ብዙ ጊዜ የውጭ ሀገር ሰዎች ወይም እንደናንተ ለአጭር ጊዜ ኢትዮጵያን ለማየት የሚመጡ ሰዎች የሚነግሩ ምንድነው አዲስ አበባ ውስጥ ዲሞክራቲክ የሆነ ሁኔታ እንዳለ ብዙ መጽሔቶች ይወጣሉ፣ የግል መጽሔቶች፣ ጋዜጦች ይወጣሉ። ሰውም ውጭ ገጠር ውስጥ ካለው ሁኔታ በተሻለ ሁኔታ ያለ ይመስላል። አሁን ጎንደር እንዳያችሁት ከሆነ ሰዎች ይታፈናሉ፣ ይታሰራሉ፣ የቀሩት በፍርሃት ተውጠው አሉ። አዲስ አበባም ውስጥ ብዙዎቻችንን እንፈራለን። ነገም ከነገ ወዲያም የኛ እድል እሱ ሊሆን ይችላል። በተለይ ኢህአዴግ የተያያዘው አንድ ስትራቴጂ አለ። ለውጭ ዓለም የሚሰጠው ኢምፕሬሽን አለ። ዲሞክራቲክ ለምዕራቡ ዓለም ዲሞክራሲን ለማስፈን ብዙ ጥረት የሚያደርግ መሆኑን ለማሳየት ምክንያቱም ከውጭ የሚመጡ ሰዎች አዲስ አበባን አይተው ነው ብዙ ጊዜ የሚሄዱት እና ይሄው አዲስ አበባ ውስጥ ሁሉም ይናገራል፣ ይሄ ሁሉ መጽሔት አለ፣ መንግስትን ይተቻል፣ ሀሳብ ያቀርባል ብለው ማለት ነው የሚፈልጉት። እነዚህ ሰዎች ሲገቡ ቻርተሩ ሲጻፍ የዘረኛ ቻርተር ነው። ግን እኛ አንዱ ትልቁ ኦፖዚሽን የነበረን ፖለቲክስ በኤትኒሲቲ አይደራጅ
ይሄ ህብረተሰብን ማዘጋጀት ነው ለጦርነት እርስ በርሱ ይተላለቃል አንዱ ብሔረሰብ ሌላውን ጨቁናል የሚለውን ለማስተካከል ቢፈልግ ፍትህ እውነት ለማምጣት ቢፈልግ ኖሮ አሁን በተሄደው መልክ አይከደም ነበር ኢትዮጵያ እንደው ከረጅም ጊዜ ጀምራ ንጉሶች እንኳን በሰላም አገዛዝ ወይም ማስተዳደር መንግስት በሰላም ሽግግር ያደረገበት ጊዜ የለም በሀገራችን ታሪክ አጤ ቴዎድሮስም የፊተኛውን አጥፍተው ተነሱ እንደገና ልጆቼ ይወርሳሉ ወይም ሲሉ እሳቸው ሞቱ ሌላ ነገሰ ዮሐንስ መጣ ዮሐንስም ወንድሜ ልጄ ሲሉ አልተሳካም ምኒልክ ልጄ ሲሉ ዘውዲቱም አልተሳካ ኃይለ ሥላሴ ልጆቻቸው አልነገሱ ይሄ ምንድነው ይሄ ሁሉ በሚደረግበት ጊዜ የህዝብ ህይወት እየጠፋ ነው ሰላም አማራጭ የማይገኝነት የስልጣኔና የእድገት ባህሪ ናት የእርስ በርስ ጦርነት እጅግ አስከፊና አድቃቂ መሆኑን ዛሬ በሶማሊያና በዩጎስላቪያ ህዝብ ላይ እየደረሰ ካለው ስቃይ ትምህርት መውሰድ እንችላለን የዚህ ሰልፍ ፍቺ ምንድነው ዋናው የሰልፉ ዓላማ ቅስቀሳ ለማካሄድና የህዝቡን ስሜት ደግሞ ለመንግስት ለማሳወቅ ነው እሺ እና ከዛም ሌሎችም ተባባሪ መንግስታቶች በኢትዮጵያ ውስጥ እውነተኛ ሰላምና እርቅ እንዲሆንና ከዛም አልፎ የዲሞክራሲ ባህል እንዲበለጽግ ነው የምንፈልገው በአገራችን ሰላም ረሃብን ያጠፋል ሰላም ችግርን ያጠፋል ሰላም በሽታን ያጠፋል ብዬ ስለምገምት በራሴ ሰላም አለ ማለት ወይም ሰላም የለም ማለት ጦርነት መጥፋት ብቻ ሳይሆን ረሃብን ችግርን በሽታን ያን ሁሉ ከዛው መላቀቅ ማለት ሰላም ነው ብዬ ስለምገምት ነው የመጣው ሰላም አንድነት ከዛ ሰው በላ ደርግ ከመጣ ጀምሮ እኛ እርስ በርስ ተበታትነን እስካሁን ይሄም የመጣም የከፋፈለን አንዱን ገመቹ አንዱን ታደሰ አንዱን ኃይሌ እያለ እሱ ወንበር ለማዝ እየበታተነ ሊኖር ነበር እኛ ደግሞ ያንን አንፈልግ ሞታችን ነው የምንፈልግ ኢትዮጵያ አንድ ነች ወይቶም የሚያስተዳድር ገመቹ የሚያስተዳድር ፋይሳ የሚያስተዳድር በሰላም እንዲያስተዳድር እና በአንድ ኢትዮጵያ በአንድ ባንዲራ ሌላ ነገር አለ እንኳን አህዮቻችን ፈረሶቻችን ገመሎቻችን እኛም ባንዲራ ካለ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ እርሶ ከየት ነው ከናዝሬት ለዚህ ብዬ ነው ትላንት ማታ ተነስቼ መጣ እኔ ደንበኛ ኦሮሞ የወለጋ ሰው ነኝ ግን በአንድ ኢትዮጵያ ነው ማምነው እርሶ ግን እንደሚባለው እርሶ የጭቁን ነኝ የገበሬ ቤተሰብ ነው አዎ እና ጭቁኑ አሁን ለብቻዬ መሆን ነው መፈልግ እየተባለ በውጭ ወራል እየተቀሰቀሰ እየተነገረው ነው ዳቦ እየተሰጠው እንዲበል ተብሎ ነው እንጂ እሱ አንድ ኢትዮጵያ ጋር ለመኖር ነው የሚፈልገው ማንም ዓለም እንኳንኛ ኢትዮጵያኖችን ይቅርና ዓለም በሙሉ አንድ ላይ ሆኖ አሁን ዓለም አንድ እንድትሆን ነው የሚፈልገው አይደለም እንዴ እናንተም ታውቁታል እንዴት በአገራችን ውስጥ ካርታ ዘርግተን ተበታትነን እርስ በርሳችን እንዋጋ አንተ እዚህ አትቀመጥም አንተ እዚህ አትኖር እኛ ሰላም ሆነን አርሰን እርሻ የሚያርሰው እርሳ ሌላም እንቅስቃሴ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ፋብሪካም ቢሆን ሁሉም ነገር ቢሆን ስራ አጡንም ለማቀፍ ሁሉም የሚያቅፈው ሰላም ሲኖር ነው ሰላም ተሌለ የራሱን ኑሮውን ለማበጀት አይችልም ዳኝነት ደግሞ ትክክል ፍትህ የሆነ ዳኝነት ለማያት ሁሉ ነገር በሰላም ነው ሰው በርግጥ ረሃቡም ከስራ መፈናቀሉም ችግሩም አበሳጭቶታል የኢትዮጵያ ህዝብ ያለው በጣም ችግር ላይ በጣም ለቅሶ ላይ ነው ሰርቶ መብላት አይችልም አርሶ መብላት አይችልም ከተወለደበት ካደገበት አገር ተባሮ በሚደረገው በሚሰጠው ቅስቀሳ ተባሮ ህዝቡ እንደምትመለከቱት በዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የላስቲክ ቤት ሰርቶ እየተኛ ነው ያለው እኔ በደም ሞልቶልኝ ያው ባለኝ ፕሮፌሽን እየሰራው ደሞዝ እየተከፈለ የሚኖር ሰው ነኝ ግን ያው ሁሉ ሆነ የዚህ ሁሉ ሰው ችግር የኔም ችግር ስለሆነ እና የነሱ መበሳጨት ያው ከነሱ ጋር ከተበሳጨው ጋር አንድ ላይ ሆኜ ማስተላለፍ ነው የመጣው ነገር ግን የኢትዮጵያ ህዝብ እዚሁ ተወልዶ እዚሁ አድጎ በደም በአጥንት ኦሮሞ ከአማራው ከጉራጌው ከትግራይ ተጋብቶ ተዋልዷል ምንድነው እኛ በአፍሪካ ውስጥ ያለ ችግር በሰላም ህዝብ ተሰብስቦ ህዝብ ተዋይቶ ህዝብ ተመክሮበት የሚፈጠር መንግስት አይደለም ያለው እኔ እስካለኝ እድሜ ድረስ
የ29 እና ወደ 30 እድሜ መጠጋ ሴት ነኝ በአሁኑ ሰዓት ባየው በእድሜ ውስጥ ሁሉ ያየሁት ሰው ወዶት አፍቅሮት የተመሰረተ መንግስት አይደለም ማየው ፍቅር ያልገዛውን ኃይል አይገዛውም ፍቅር ያልገዛውን ኃይል አይገዛውም ዜና ማሰራጫዎች ምንም ያስተላለፉት ነገር የለም ነገር ግን ነፃ መጽሔቶች ይህንን በተመለከተ ሰሞኑን ባቀረቡት ዘገባ ሲያቀርቡ ነበር እንደነ ጦማር እንደነ ሞገድ የመሳሰሉ ጋዜጦች ቅስቀሳስ ነፃ ጋዜጦች የመንግስት ጋዜጦችና የመንግስት የዜና ማሰራጫ አውታሮች ቴሌቪዥንም ይሁን ሬዲዮ የገለጸው ነገር የለም መንግስት የያዘው የብዙሃን መገናኛ ሬዲዮም ሆነ ቴሌቪዥን ከለከለን ልንጠቀምበት አልቻለም ስለዚህ የውጭ ሀገር ጋዜጣዎችና ሬዲዮዎች ናቸው የሚያንጸባርቁልን ይሄ ነው አንዱ ትልቁ ድክመቱ የዚህ መንግስት ምክንያቱም በመጨረሻ ላይ ህዝብ ለህዝብ ካልሆነ ራሱ ብቻ ሊቀር አይችልም በደርጉ ጊዜ አሁን እርሶ እዚህ ወጡ ነበር ስርዓቱ ነው አሁንስ ያ ስርዓቱ ነው እሺ አሁን ተፈቅዷል አይደል አሁን ደግሞ የሚሉት ይሄው ነፃ ወጣናችሁና እኛ ምን ለውን ስሙ ቢሏችሁ ምን ሊሉ ነው እርሶ እኛ ምን ለውን ስሙ ሳይሆን የኛ ፍላጎት ይሟላ ነው ጥያቄያችን የህዝብ ጥያቄ እንጂ በስልጣን ላይ ያለ መንግስት ፍላጎት አይደለም በቀበሌ ሚዲያ ያደርጋሉ ግን ተቀባይነት አለው ወይ በአሁኑ ጊዜ በተለይ በዚህ በኒው ወርልድ ኦርደር በሚባልበት ሂደት ላይ ለአፍሪካ የተዘጋጀለት በኢንተርናሽናል ሌቭል ነው በናሽናል ሌቭል ምን አይነት ፖለቲካል ስርዓቶችን እንደሚደግፉ ሁለት ቨርዥን አሉ አምባገነንነትና ጠመንጃሽ የፖለቲካ ስርዓት አፍሪካ ውስጥ እንደ ባህል አድርገው ከዚህ በፊትም ያሉትን በማድረግ እየቀጠለና እየባሰ የሚሄድበት ሁኔታ የሊበራል ዲሞክራሲ በአፍሪካ ውስጥ ያለ መስራቱ ዌስቶች ያስተምራሉ ለራሳቸው እንደ ባህል አድርገው ይወስዳሉ ግን ለአፍሪካ ሲምፕሊ ሞከር እንጂ የሚሰራ ነገር እንዳልሆነ አድርገው ይመለከታል በእኛ ቆራጥ ውሳኔ ጭምር እንጂ ከሌሎች ባዕዳን በሚጠበቅ የውጭ እርዳታ ብቻ በመመርኮዝ እንደማይሆን በጥብቅ መገንዘብ ይኖርብናል The Africa and Africa in the future. Africa in the past was a continent in which the African was a passive partner to his own development. I think the vision for Africa now is a vision in which Africans would begin to take charge of their own development. With respect to the construction of this vision, I think the role of intellectuals is important. If we look at the first generation of African leaders, whatever their failings may have been, they were visionaries. I mean, Nkrumah was a visionary. I mean, these were giants, really, if you look at them in their own way. They had their failings, we know, and unfortunately, that kind of vision was, obliterated in about one generation. So the task of this vision, of constructing this vision, has to begin anew, and I think the task of intellectuals is very great. It's not an easy matter for intellectuals to operate in Africa. Somebody who shoots his way to power is not going to be concerned about education. A soldier will not be impressed by the virtues of education, because in most of our countries, if you have power, you also have knowledge automatically. So we have to break out of that kind of syndrome, and however difficult the circumstances might be, I think it is the task of African intellectuals to collectively forge that kind of vision. First of all, to redirect our resources from, spending on essentially hardware that is meant to kill each other, really. How many African countries do have external threats to justify the kind of spending that they have on the military? It is essentially, most of our armies are home-engaged armies. They are bent on killing each other. Particularly in most post-colonial states, there simply has not been the opportunity to build a strong civil society, a free press, representative institutions of government, so that in a vacuum such as this, he who has the gun obviously has an advantage. And therefore, it's, you can talk all you want about intellectuals, but it's the intellectual with his pen face-to-face with the soldier with the gun. And ultimately, you might say that the pen is mightier than the sword, but in the short run, the gun, I can tell you, is much stronger. And we have been too much in agreement in doing away with our intellectuals, either for political reasons or for whatever reasons we can find. የታሰበውን አቅጣጫ ቀስ በቀስ እየለቀቀ የመላው
የዜጎቿንም የወደፊት ተስፋ እያጨለመ መምጣቱ ብዙዎቹን ያሳሰበ ጉዳይ መሆኑ ግልጽ ነው። ብዙ የአፍሪካ ታዳጊ ሀገሮች ብዙዎች ቦታ በጠመንጃ ልክ እንደኛው ሀገር በጠመንጃ ኃይል ላይ የሚወጡ ስለሆኑ ወታደሮች ወይም መሳሰሉ የዕለት ጥቅማቸውን ስልጣን የማያዛቸውን ሁኔታ ብቻ በቅድሚያ ስለሚመለከቱ ይህን ደግሞ የተማረው ወገን ብዙ ጊዜ ስለሚተች ስለሚቃወም እንደ ትልቅ ተቀናቃኝ ኃይል አድርገው ነው የሚያዩት። ምሁሩ ጠመንጃ ይዞኝ እኔን ይገለብጠኛል አይደለም። ከጠመንጃ ከጥይት ይልቅ አስተሳሰብና በነፃ ሐሳብን ለህዝብ የሚቆረቆር መሆኑን መግለጽ የበለጠ ኃይለኛ ነው። የህዝብን ማንቃቱ ስራ እና ምሁራንን እኛም ሀገር ያለፉት መንግስታት የሚመለከቱት በዚህ መልክ ነው። ምክንያቱም በራሳቸው መተማመን ስለሌለ ስልጣን ላይ የሚወጡት በህዝብ ምርጫና በህዝብ ፍላጎት ስላልሆነ ያንን ስለሚያውቁት ይሄንን የሚተች ይሄንን እንትን የሚል እንደ ትልቅ ጠላት እና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሆነ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ምሁራን ከታች ጀምሮ ላይ ድረስ ያሉት መንግስትን የሚያወጣቸውን ፖሊሲዎች ሲተቹ የኖሩ ሲቃወሙ የኖሩ ናቸው። ድጋፍም የሰጡበት ጊዜ አለ ጥሩ ፖሊሲ በሚወጣበት ጊዜ እና አሁን በደርግም ጊዜ አሁንም ያለው መንግስት የሚያደርገው መጀመሪያውኑ ሲገቡ ጀምሮ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን አተኩረው ነው ያዙት እንደ ጠላት። ፕሮፌሰር መስፍን በደንብ አስቀምጦታል። አሁን በቅርብ ጊዜ ባደረገው ኢንተርቪው በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የኮሚኒስት ጎራ ይባል ነበር፣ በደርግ ጊዜ የአድሃሪ ጎራ፣ አሁን ደግሞ የትምክተኞች ጎራ እና ከገቡበት አዲስ አበባ ከተቆጣጠሩበት ጊዜ ጀምሮ በዚያ መልክ ነው ያዩት እንጂ ይሄ ክሪቲካል የሆነ ድጋፍ ይሰጡናል በሚል መልክ አይደለም የቀረቡት። ያም ስለሆነ እንግዲህ የወሰዱት እርምጃ እኛን ማባረር፣ ዩኒቨርሲቲውን በበለጠ መቆጣጠር፣ ምንም አይነት የተቃውሞ እንትን እንዳይመጣ ማረጋገጥ በራሳቸው ቁጥጥር ስር በማድረግ ይሄ በጣም ያሳዝናል። ኢትዮጵያም ውስጥ ያለው ሌሎችም አፍሪካ ሀገሮች ውስጥ ያለው ሁኔታ በጣም የሚያሳዝንና የሚያሳስብ ነው። ምናልባት ይሄንን ለዚህ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው መቼ እንደሆነ እንዴት እንደሚመጣ አላውቅም። በህዝብ የተወከለ የተመረጠ መንግስት ተቋቁሞ በረዥሙ የሚያስብ ለሀገር ልማት ለህዝብ ደህንነት የሚያስብ መንግስት ሲቋቋም ብቻ ነው። ያ ደግሞ እንዴት ነው የሚመጣው? እንግዲህ እሱ ላይ ነው ትልቁ። I think Africa does not lack visionaries, but the conditions are so compounded, both internally and externally, that they have not given a chance to these people, to these visionaries, to come out. I said externally and internally. Why? We used to talk about the brain drain, the West taking away the best brain and so on. I don't think one should blame the brain drain on the West alone. We just have not made it possible for our people to work in security in their own country. And so what do? They come here, they try to see if they can do something. They see everything bleak. So what do? They go back and count the days or the years when they will be able to come back. So internally, we have to make it possible for those visionaries to come out and really try to experiment their vision. And also from external sources, they should encourage these visionaries. We make research and so on, yes. We take all our best people, they go to the States, to America, or to Europe and so on. They join the best institutes and do research. I know several Ethiopian scientists who are doing research. But while their country here, we use instruments that were made 3,000, 2,000 years ago to plow the land. እሰየው እኛ እነሱ ደርግ መጣላቸውን ለዘላለሙን ደስ ይለናል። ነገር ግን ያንን ጸሎት ስንደጋግም ልንኖር አንችልም። እኛ እኮ ደርግ መለኪያችን እኮ አይደለም፣ ማነጻጸሪያ አይደለም ደርግ።
ስለዚህ እኛ ሁሉ ጊዜም ጥሩ ነገር ነው የምንፈልግ። አሁን የመጣውን ጥሩ ነገር ማውገዛችን እኮ አይደለም፣ የበለጠ ጥሩ እንፈልጋለን። ለምንድን ነው አንድ ነገር ሲመጣ እንደ ሃሌሉያ እየተዘፈነ የሚኖረው? ለምን ጥሩ ነገር ሁሉ ጊዜ ወደፊት አንፈልግም? በዚህም የበለጠ እንፈልጋለን። ወደፊት ደግሞ ከዛ የበለጠ ሲመጣ ደግሞ ከዛ የበለጠ እንፈልጋለን። ለምን አንፈልግም? ኢትዮጵያ ህዝብ ከማን ይለያል? እና አንቺ ብትይው ሰው ነፃነት ከቀመሰ አይጠግብም ነው የምትይው? ለምን መጥገብም የለበትም እንጂ እነኚህ የምታያቸው ህፃናቶች ደግሞ ከኛ የተሻለ ነገር ማምጣት መፈለግ አለባቸው። I still wanted to capture on film the millions and millions of armaments that superpowers backing brutal regimes have dumped into Ethiopia, a country that is obviously more in need of peaceful technology. After several requests to film in a military dumping ground, we were taken to a weapons site that houses a fraction of what is in the country. As I was searching for this huge munition site, the tender feet of young girls and boys appeared from nowhere. They had joined to march for peace on foot all over Africa. ኤርትራ ከኤርትራ ሱዳን ከሱዳን ኬንያ ከኬንያ ደግሞ ሁለተኛው ጉዞ ያው አጠቃላይ ዓለም አቀፍ ነው ጉዟችን የሚሄደው ያው የሰላም ጉዞ ነው ጦርነት አንፈልግም ያንን በማስመልከት ነው እንግዲህ እሺ እና ሰላም ለሰው ልጆች ሁሉ እንደሚያስፈልግ ለእጽዋትም ለእንስሳትም ያስፈልጋል እሺ ማን ሊሰማችሁ ነው ይሰማናል ብለን ነው የምንገምተው ይሰማናል ብለን ነው እንግዲህ በመንሄድበት ቦታ ሁሉ ስለ ሰላም ያስረዳን ስለ ሰላም ያስተማርን ሰላም ምን ያህል ለሰው ልጆች አስፈላጊ እንደሆነ ግንዛቤ ያስጨበጥን ለመሄድ ነው የምንፈልገውና ሰላም ምን ያህል ክቡርና አስፈላጊ እንደሆነ እንዲሁም የሰው ልጅ ተገንዝቦ መፍትሄ እንዲፈጥር ማሳሰቢያ እየሰጠን ነው የምንሄደው ማለት ነው ለእያንዳንዱ መንግስታት እንግዲህ ያስረዳን ስለምንሄድ ችግሩን ቢመጣ እንግዲህ ለመቻልና ቆርጠን ይሄንን ማላማችንን ቆርጠን ለማስፈጸም ያገናኘን ቀይ መስቀል ነው እና ቀይ መስቀል ሆስፒታል በነበርንበት ወቅት ብዙ ጊዜ ጦርነት በሚካሄድበት ጊዜ አይኑ ጠፍቶ እጁ ተቆርጦ እግሩ ተቆርጦ ድቡልቡልም የምናይበት ጊዜ አለ ያ ሁላ ሰልችቶን እና አሁንም ደግሞ የምንሰማው የሚያስጠላ ሁኔታ ሆኖ ስላየ ነው ሰላምን ለማወጅ ነው ሰላምን የሚያመጣው እግዚአብሔር ነው እኛ እናመጣው ግን ስለ ሰላም በደረስንበት በሄድንበት ቦታ ሁሉ ለመናገር እንሞክራለን በሰላም በኩል ተቃውሞም ሊኖር ይችላል ደጋፊም ሊኖር ይችላል የሚመጣውን ሁሉ እንቀበላለን ደጋፊውንም ተቃውሞምን በተለያየ መልኩ ለመመለስ ዝግጁ ነን እስከቻልን ድረስ ጉልበቱ እግዚአብሔር ነው ጉልበቱን እንዲሰጠን ደግሞ መልካም ተናችን ነው Unlike Ethiopians of my generation, these young people see themselves from a Pan-African and global perspective. I realize these young people will march a fire walk to shape a future only they know.